Selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagra MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang KA-52. KA-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter KA-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. KA-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. KA-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, KA-52 membawa rudal anti-tank dan roket. KA-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. KA-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах малых проходов Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новосинова, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск
улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit Resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu, Resimen, Jahmatcheknya, dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zelenisliav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda,
termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina, pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur bandara militer Lipetsk 2 yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi, tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten.
Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Sonsepiok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Sonsepiok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Sonsepiok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Sonsepiok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagera MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang KA-52. KA-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter KA-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. KA-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. KA-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, KA-52 membawa rudal anti-tank dan roket. KA-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. KA-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Малых Проходов, Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новоосиново, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit Resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu, Resimen, Jahmatcheknya,
dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zeleny-Sliav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina,
Pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur Bandara Militer Lipetsk II yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi, tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Sonsepiok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Sonsepiok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Sonsepiok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Sonsepiok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagera MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang KA-52. KA-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter KA-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. KA-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. KA-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, KA-52 membawa rudal anti-tank dan roket. KA-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. KA-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах малых проходов Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новоосиново, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск центра продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу М100Б, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu,
resimen, Jahmat Ceknya, dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zeleny-Sliav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina,
Pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur Bandara Militer Lipetsk II yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Son Sepyok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Son Sepyok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Son Sepyok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Son Sepyok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagra MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang KA-52. KA-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter KA-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. KA-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. KA-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, KA-52 membawa rudal anti-tank dan roket. KA-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. KA-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Малых Проходов, Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новосинова, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу М100Б, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu, resimen Jahmatcheknya
dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zeleny-Sliav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina,
Pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur Bandara Militer Lipetsk II yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Sonsepiok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Sonsepiok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Sonsepiok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Sonsepiok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagerak MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang Ka-52. Ka-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter Ka-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. Ka-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. Ka-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, Ka-52 membawa rudal anti-tank dan roket. Ka-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. Ka-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Малых Проходов, Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новоосиново, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 120... Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu, resimen, Jahmat Ceknya, dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka.
Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zeleny-Sliav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina, pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur bandara militer Lipetsk 2 yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi,
bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Sonsepiok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Sonsepiok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Sonsepiok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Sonsepiok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagra MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang Ka-52. Ka-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter Ka-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. Ka-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. Ka-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, Ka-52 membawa rudal anti-tank dan roket. Ka-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. Ka-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Малых Проходов, Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новоосиново, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск центра продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу М100Б, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu, resimen Jahmat Ceknya
dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zeleny-Sliav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, jikata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya,
Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Sonsepiok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Sonsepiok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Sonsepiok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Sonsepiok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri M-STAES 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagra M-STAES 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. M-STAES dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. M-STAES mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. M-STAES dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. M-STAES dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. M-STAES juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. M-STAES digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang Ka-52. Ka-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter Ka-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. Ka-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. Ka-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, Ka-52 membawa rudal anti-tank dan roket. Ka-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. Ka-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Малых Проходов, Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новосинова, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu, resimen Jahmatcheknya
dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zeleny-Sliav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina,
Pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur Bandara Militer Lipetsk II yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi, tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Sonsepyok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Sonsepyok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Sonsepyok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Sonsepyok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagera MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang KA-52. KA-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter KA-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. KA-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. KA-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, KA-52 membawa rudal anti-tank dan roket. KA-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. KA-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Малых Проходов, Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новосинова, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu,
resimen, Jahmat Ceknya, dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zelenislav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina,
Pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur Bandara Militer Lipetsk II yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi, tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Sonsepiok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Sonsepiok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Sonsepiok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Sonsepiok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagera MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang KA-52. KA-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter KA-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. KA-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. KA-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, KA-52 membawa rudal anti-tank dan roket. KA-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. KA-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Малых Проходов, Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новосинова, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu, resimen Jahmat Ceknya
dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zeleny-Sliav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina,
Pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur Bandara Militer Lipetsk II yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Sonsepiok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Sonsepiok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Sonsepiok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Sonsepiok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagera MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang Ka-52. Ka-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter Ka-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. Ka-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. Ka-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, Ka-52 membawa rudal anti-tank dan roket. Ka-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. Ka-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Малых Проходов, Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новосинова, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu, resimen, Jahmat Ceknya, dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut.
militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zelenisliav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina, pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur bandara militer Lipetsk 2 yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia.
namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi, tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Sonsepiok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Sonsepiok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Sonsepiok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Sonsepiok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagera MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang KA-52. KA-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter KA-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. KA-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. KA-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, KA-52 membawa rudal anti-tank dan roket. KA-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. KA-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Малых Проходов, Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новосинова, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu, resimen Jahmat Chechnya
dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zeleny-Sliav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina,
Pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur Bandara Militer Lipetsk II yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Sonsepiok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Sonsepiok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Sonsepiok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Sonsepiok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri M-STAS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagra M-STAS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. M-STAS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. M-STAS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. M-STAS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. M-STAS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. M-STAS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. M-STAS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang Ka-52. Ka-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter Ka-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. Ka-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. Ka-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, Ka-52 membawa rudal anti-tank dan roket. Ka-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. Ka-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Малых Проходов, Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение,
нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новосинова, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу М100Б, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu, resimen, Jahmatcheknya, dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zelenisliav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit,
16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina, pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur bandara militer Lipetsk 2 yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk,
Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi, tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Sonsepiok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Sonsepiok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Sonsepiok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Sonsepiok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagera MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang Ka-52. Ka-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter Ka-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. Ka-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. Ka-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, Ka-52 membawa rudal anti-tank dan roket. Ka-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. Ka-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Малых Проходов, Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новосинова, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit Resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu, Resimen, Jahmat Ceknya,
dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zelenislav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina,
Pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur Bandara Militer Lipetsk II yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi, tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Sonsepiok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Sonsepiok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Sonsepiok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Sonsepiok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagera MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang Ka-52. Ka-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter Ka-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. Ka-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. Ka-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, Ka-52 membawa rudal anti-tank dan roket. Ka-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. Ka-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах малых проходов Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новосинова, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu, resimen Jahmatcheknya
dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zeleny-Sliav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina,
Pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur Bandara Militer Lipetsk II yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Sonsepiok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Sonsepiok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Sonsepiok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Sonsepiok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagra MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang Ka-52. Ka-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter Ka-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. Ka-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. Ka-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, Ka-52 membawa rudal anti-tank dan roket. Ka-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. Ka-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Малых Проходов, Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новосинова, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу М100Б, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu,
resimen, Jahmat Ceknya, dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zeleny-Sliav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina,
Pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur Bandara Militer Lipetsk II yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Son Sepyok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Son Sepyok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Son Sepyok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Son Sepyok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagerak MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang KA-52. KA-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter KA-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. KA-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. KA-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, KA-52 membawa rudal anti-tank dan roket. KA-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. KA-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Малых Проходов, Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новосинова, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й и 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit Resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu, Resimen, Jahmatcheknya,
dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zelenislav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina,
Pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur Bandara Militer Lipetsk II yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi, tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Sonsepiok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Sonsepiok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Sonsepiok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Sonsepiok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagera MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang KA-52. KA-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter KA-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. KA-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. KA-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, KA-52 membawa rudal anti-tank dan roket. KA-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. KA-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Малых Проходов, Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новоосиново, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu, resimen Jahmat Ceknya
dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zeleny-Sliav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina,
Pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur Bandara Militer Lipetsk II yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi, tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Sonsepiok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Sonsepiok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Sonsepiok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Sonsepiok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagra MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang KA-52. KA-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter KA-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. KA-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. KA-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, KA-52 membawa rudal anti-tank dan roket. KA-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. KA-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Малых Проходов, Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новоосиново, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск центра продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу М100Б, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu, resimen Jahmatcheknya
dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zeleny-Sliav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina,
Pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur Bandara Militer Lipetsk II yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Son Sepyok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Son Sepyok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Son Sepyok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Son Sepyok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagera MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang KA-52. KA-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter KA-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. KA-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. KA-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, KA-52 membawa rudal anti-tank dan roket. KA-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. KA-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах малых проходов Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новосинова, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit Resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu, Resimen, Jahmatcheknya,
dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zelenislav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina,
Pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur Bandara Militer Lipetsk II yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi, tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Sonsepiok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Sonsepiok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Sonsepiok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Sonsepiok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagera MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang KA-52. KA-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter KA-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. KA-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. KA-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, KA-52 membawa rudal anti-tank dan roket. KA-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. KA-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Малых Проходов, Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новоосиново, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit Resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu, Resimen, Jahmat Ceknya,
dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zeleny-Sliav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina,
Pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur Bandara Militer Lipetsk II yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi, tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Sonsepiok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Sonsepiok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Sonsepiok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Sonsepiok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagera MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang KA-52. KA-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter KA-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. KA-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. KA-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, KA-52 membawa rudal anti-tank dan roket. KA-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. KA-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Малых Проходов, Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новоосиново, Кругляковки, Надии, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu,
resimen, Jahmat Ceknya, dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zeleny-Sliav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina,
Pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur Bandara Militer Lipetsk II yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi, tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Sonsepiok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Sonsepiok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Sonsepiok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Sonsepiok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagera MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang KA-52. KA-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter KA-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. KA-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. KA-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, KA-52 membawa rudal anti-tank dan roket. KA-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. KA-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Малых Проходов, Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новоосиново, Кругляковки, Надии, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск центра продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу М100Б, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu, resimen Jahmatcheknya
dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zeleny-Sliav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina,
Pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur Bandara Militer Lipetsk II yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Son Sepyok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Son Sepyok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Son Sepyok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Son Sepyok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri M-STAES 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagra M-STAES 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. M-STAES dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. M-STAES mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. M-STAES dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. M-STAES dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. M-STAES juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. M-STAES digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang Ka-52. Ka-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter Ka-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. Ka-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. Ka-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, Ka-52 membawa rudal anti-tank dan roket. Ka-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. Ka-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Малых Проходов, Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новосинова, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу М100Б, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu, resimen Jahmatcheknya
dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zeleny-Sliav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina,
Pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur Bandara Militer Lipetsk II yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Son Sepyok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Son Sepyok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Son Sepyok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Son Sepyok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagerak MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang Ka-52. Ka-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter Ka-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. Ka-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. Ka-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, Ka-52 membawa rudal anti-tank dan roket. Ka-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. Ka-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах малых проходов Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новоосиново, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit Resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu, Resimen, Jahmat Ceknya,
dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zelenislav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina,
Pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur Bandara Militer Lipetsk II yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi, tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Sonsepiok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Sonsepiok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Sonsepiok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Sonsepiok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagera MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang KA-52. KA-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter KA-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. KA-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. KA-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, KA-52 membawa rudal anti-tank dan roket. KA-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. KA-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах малых проходов Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новоосиново, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu,
resimen, Jahmat Ceknya, dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zelenislav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina,
Pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur Bandara Militer Lipetsk II yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi, tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Son Sepyok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Son Sepyok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Son Sepyok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Son Sepyok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri M-STAES 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagra M-STAES 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. M-STAES dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. M-STAES mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. M-STAES dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. M-STAES dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. M-STAES juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. M-STAES digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang Ka-52. Ka-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter Ka-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. Ka-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. Ka-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, Ka-52 membawa rudal anti-tank dan roket. Ka-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. Ka-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Малых Проходов, Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новоосиново, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск центра продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу М100Б, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu, resimen, Jahmat Ceknya,
dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zeleny-Sliav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina,
Pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur Bandara Militer Lipetsk II yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Son Sepyok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Son Sepyok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Son Sepyok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Son Sepyok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagerak MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang Ka-52. Ka-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter Ka-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. Ka-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. Ka-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, Ka-52 membawa rudal anti-tank dan roket. Ka-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. Ka-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах малых проходов Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новосинова, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit Resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu, Resimen, Jahmat Ceknya,
dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zelenislav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina,
Pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur Bandara Militer Lipetsk 2 yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi, tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Sonsepiok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Sonsepiok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Sonsepiok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Sonsepiok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagra MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang KA-52. KA-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter KA-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. KA-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. KA-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, KA-52 membawa rudal anti-tank dan roket. KA-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. KA-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах малых проходов Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новоосиново, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск центра продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу М100Б, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, станковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu, resimen, Jahmatcheknya, dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut.
Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zelenisliav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina, pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur Bandara Militer Lipetsk 2 yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia.
namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Sonsepyok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Sonsepyok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Sonsepyok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Sonsepyok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagerak MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang Ka-52. Ka-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter Ka-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. Ka-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. Ka-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, Ka-52 membawa rudal anti-tank dan roket. Ka-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. Ka-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Малых Проходов, Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новоосиново, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Pasukan Rusia semakin agresif melakukan operasi militer di wilayah Kursk, dengan fokus utama menyisir tentara Ukraina dari Lyubimovka dan Jalur Hijau. Rekaman militer Rusia yang dipublikasikan 22 Oktober menunjukkan prajurit Resimen ke-137 Divisi Lintas Udara ke-106 Tula menyerang posisi militer Ukraina di hutan sepanjang jalan utama. Selain itu, Resimen, Jahmatcheknya,
dan pasukan pendaratan dari Ryazan Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 juga terlihat dalam rekaman tersebut. Militer Rusia mengklaim berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Lyubimovka. Target berikutnya adalah wilayah Novovanovka dan Zelenislav, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia melansir, selama sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 260 prajurit, 16 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan 13 kendaraan tempur lapis baja, 6 senjata artileri lapangan, 4 kendaraan bermotor lainnya, serta 2 stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan sekitar 25.420 prajurit, 169 tank, 84 kendaraan tempur infanteri, 103 pengangkut personel lapis baja, serta 977 kendaraan tempur lapis baja, 664 kendaraan bermotor lainnya, 216 artileri, 38 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan kembali merebut wilayah strategis di Donetsk, Ukraina, tepatnya di Zoriane. Tensi di sebelah barat kota Donetsk ini mereda dalam 48 jam terakhir. Tentara Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zoriane setelah menyeberangi sungai Vovcha dan pantai utara Waduk Zhukivske. Dalam operasi tersebut, tentara Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina yang sebelumnya menguasai daerah itu, memperkuat kendali Rusia di wilayah Donetsk. Video dirilis militer Donetsk 21 Oktober waktu Moskow. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi selama beberapa hari, dengan serangan artileri dan pertempuran darat yang intens. Setelah berhasil menguasai Zoriane, tentara Rusia segera mengibarkan bendera nasional Rusia sebagai simbol kemenangan. Pejabat Rusia menyatakan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali seluruh wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Sementara itu, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan resmi, tetapi perlawanan diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah-wilayah yang masih disengketakan. Observator internasional memperingatkan bahwa konflik ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Donetsk yang sudah lama menjadi pusat pertikaian. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional menyerukan upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi yang semakin meningkat. Militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya.
Dalam pernyataan militer Ukraina, pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur Bandara Militer Lipetsk 2 yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi, tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Militer Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan roket penyembur api TOS-1A. Unit pengintaian yang menggunakan kendaraan udara nirawak mendeteksi sekelompok pasukan musuh di posisi yang dibentengi di jalur pasukan grup pasukan Sever. Awak TOS-1A Sonsepiok tiba di posisi penembakan dan menembakkan peluru roket 220 mm mengikuti data posisi yang diterima. Dalam rekaman objektif yang ditayangkan, serangan mengenai target. TOS-1A Sonsepiok, salah satu peluncur roket ganda paling mematikan, digunakan oleh pasukan perlindungan nuklir, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Rusia. Peluncur ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, membakar dan menghancurkan bangunan dan struktur, serta menetralkan tenaga musuh yang berada di tempat terbuka dan di benteng pertahanan. Ada 3 orang dalam kru. Peluncur ini membawa 24 roket. Sasaran dapat diserang dengan 1 kali salvo roket. Sistem penyembur api berat Sonsepiok melenyapkan sasaran dengan roket termobarik. Hulu ledak berisi campuran bahan peledak. Setelah mengenai sasaran, proyektil melepaskannya dalam bentuk aerosol, kemudian detonator terpicu. Aerosol menyala dan membakar semuanya. Kemudian muncullah kekosongan, vakum. Udara langsung mengisi kekosongan ini, runtuh, dan menyebabkan serangan yang kuat. Suhu di permukaan nol mencapai 2000 derajat. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada tenaga manusia dan perangkat keras musuh jika berada dalam perangkap api ini. Mustahil untuk bersembunyi dari sistem Sonsepiok. Musuh yang menghalangi jalannya pasti akan menerima serangan surya. Demikian keterangan video militer Rusia 22 Oktober.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 681.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.350 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 34 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak dan 20 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.079 tank, 18.199 kendaraan tempur lapis baja, 27.111 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.623 sistem artileri, 1.234 sistem roket peluncur ganda, 981 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.404 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Howitzer gerak sendiri MSTS 152 mm menghancurkan semua target yang terdeteksi, demikian keterangan video militer Rusia. Howitzer Swagera MSTS 152 mm adalah artileri modern Rusia. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada 1989. MSTS dilengkapi meriam 152 mm dengan laras panjang. Kemampuan tembakannya mencapai jarak maksimum 25 km. Sistem pengisian otomatis meningkatkan kecepatan tembakan secara signifikan. MSTS mampu menembakkan hingga 8 peluru per menit. Kendaraan ini bergerak di atas sasis rantai yang kuat. Desainnya memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan perang. MSTS dilengkapi perlindungan lapis baja dari serangan musuh. Howitzer ini dirancang untuk mendukung infanteri dan unit lapis baja. MSTS dapat dioperasikan oleh 5 personel militer. Sistem elektroniknya mendukung penargetan yang sangat akurat. MSTS juga dapat menembakkan berbagai jenis amunisi. Kendaraan ini memiliki berat total sekitar 42 ton. MSTS digunakan secara luas dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Выстрел! Militer Rusia terus menyisir wilayah Kursk termasuk menggunakan helikopter perang KA-52. KA-52 buaya raksasa aligator salah satu andalan Rusia di udara memukul mundur musuh. Helikopter KA-52 Rusia adalah helikopter serang canggih. Helikopter ini mulai beroperasi sejak tahun 2011. KA-52 dilengkapi rotor koaksial tanpa baling-baling ekor. Kecepatan maksimum helikopter ini mencapai 300 km per jam. KA-52 mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Helikopter ini dilengkapi kanon otomatis 30 mm. Selain itu, KA-52 membawa rudal anti-tank dan roket. KA-52 dapat beroperasi siang maupun malam hari. Helikopter ini memiliki sistem avionik modern dan sensor canggih. Kapasitas maksimal bahan bakarnya mencapai 1.480 liter. KA-52 juga dilengkapi kursi lontar untuk pilot. Helikopter ini digunakan secara luas oleh militer Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Малых Проходов, Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новоосиново, Кругляковки,